हर नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। पंचास्य वदनोद्भूतान् पंचतत्वाधिनायकान् पंच ब्रह्ममयान् नौमि पंचाचार्यान् जगद्गुरून्। यस्य स्मरणमात्रेण नृणां मुक्तिः करस्थिता तं वन्दे जगदाधारं विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। प्रप्रथमतः वेद वेदांगे इतिहासागम सर्वशास्त्र सुप्रसिद्ध श्रीमद विमल वीर शैव धर्म संस्थापनाचार्य वर्य जगदादि जगद्गुरु मूल पंचाचार्यों के दिव्य पावन पवित्र चरणों में अनंत अनंत भक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए काशी अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ जी को हनुमान मंदिर में स्थापित करते हुए विश्व शांति व लोक कल्याण इस महासंकल्प में चातुर्मास के निमित्त पर आयोजित किया गया अद्भुत भव्य दिव्य कार्यक्रम वह श्री ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम। ऐसी अद्वितीय कार्यक्रम जिनके दिव्य पावन मंगल आशीर्वाद के बल से निर्विघ्न रूप से यह कार्यक्रम चल रही है। अभी 62 दिनों से यानी लगभग 2 महीने से कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से चला रही है। आज की दैनंदिन धर्म पुष्प समर्पण करने के लिए पूज्य श्री षटस्थल ब्रह्मी अष्टोत्तर शत राजशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी को काशी जगतगुरु महास्वामी जी के आदेशानुसार इस कार्यक्रम में धर्म संदेश समर्पण करने के लिए आए हैं। ऐसे महास्वामी जी बहुत सारे विद्वान पंडित शिवाचार्यों महाराज लोगों की धर्म संदेश घर घर में हर एक भक्त के लिए सुलभ व सरल रीति से आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं। ऐसे ज्ञान सिंहासनाधीश्वर अष्टोत्तर सहस्त्र जगतगुरु विद्या वाचस्पति डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के दिव्य पावन पवित्र चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए विगत 2 महीनों से भी ज्यादा हुआ यह कार्यक्रम में अनेक मठों के मठाधीशों के अनुभव वाणी अमृत वाणी धर्म संदेश पुष्प अर्चना जो है अविरल अद्भुत रूप से चला रही है। और ऐसे श्रृंखला में आज से लेकर के 5 दिन तक वीरशैव साधकों की आत्मा की समान जो षट स्थल होता है, वीरशैवों के लिए शरीर अंग जो है वह अष्टावरण माना जाता है, प्राण जो है वह पंच आचार माना जाता है, आत्मा यानी षट स्थल है, ऐसी हमारी शास्त्रों की उल्लेख है। ऐसे आत्मा की समान अत्यावश्यक साधना मार्ग जीवात्मा शिवात्मा से एक होने की सरल सुलभ श्रेष्ठ मार्ग यानी षटस्थल सिद्धांत मार्ग है। ऐसे षटस्थल सिद्धांत को अत्यंत सुंदर रूप से हर एक दिन एक एक सिद्धांत के बारे में मार्गदर्शन करके सभी को शिवयोग साधना में आगे ले जाने के लिए अनुभवी शिवाचार्य और विद्या विद्वत संपन्न विद्या तप उतना ही नहीं
समाज के लिए मात्र हृदय संपन्न ऐसे आत्मीय परम पूज्य षटस्थल ब्रह्मी अष्टोत्तर शत श्री राजशेखर शिवाचार्य स्वामिಗಳು काशी खासा शाखा मठ नवनगर हुब्बड़ी कर्नाटक। महाराज जी, आपको अनंत नमन समर्पण करते हुए इस कार्यक्रम में आपको सहर्ष स्वागत करते हैं। और आज से महाराज जी ने सभी साधकों के लिए श्रेष्ठ उन्नति स्थान को ग्रहण करने की षटस्थल सिद्धांत को धर्म संदेश पुष्पार्चना के रूप में समर्पण करेंगे। सभी भक्त श्रोत्रगण अत्यंत आनंद और श्रद्धा युक्त इस कार्यक्रम में सहभागी हो जाएं। उसी तरह आज इस कार्यक्रम को हम लोग वेद घोष का माध्यम से प्रारंभ करेंगे। वेद घोष श्री कमल स्वामी दहीवड़कर बृहन मठ के विद्यार्थी पंचय स्वामी इन्होंने वेद घोष करेंगे। हरः ओम श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। ओम पंचानन मुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनोपमान् पंचसूत्र कृतो वंदे पंचाचार्यान् जगद्गुरुम् विश्वेशलिंग संभूतं विश्वविद्या विबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वंदे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम् ज्ञानादिशक्ति युक्ताय भुक्ति मुक्ति प्रदायिने लक्ष्मी दहिवडीशाय गुरु सिद्धाय ते नमः। हरः ओम वंदे शंभवमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। ओम तच्छंयोरावृणीमहे घातुं यज्ञाय घातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं तं नो अस्तु द्विपदे तं चतुष्पदे। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्री 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 जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी की जय। हर हर महादेव। अत्यंत सुंदर सुस्वरयुक्त वेदघोष संपन्न किए हुए विद्यार्थी को जगतगुरु महास्वामी जी का अनंत मंगलाशीर्वाद रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए यहाँ का नाम दोनों है तो हमारे इस दैनंदिन धर्म संदेश पुष्प 63वां पुष्प से लेकर के 67 धर्म संदेश पुष्प तक यानी लगभग 5 दिन महाराज जी का धर्म संदेश होने वाले हैं। महाराज जी अपना जीवन में बहुत ही बड़ा कठिन परिश्रम करके आज वीरशैव धर्म प्रचार प्रसार करने की धर्मगुरु के रूप में हुबली तथा महाराष्ट्र अक्कलकोट तालुका में भी अपना मठ को संस्थापन करके दिन दिन उत्तरोत्तर अभिवृद्धि की साधना में रहते हुए सहस्त्र सहस्त्र भक्तगणों को श्रेष्ठ मार्गदर्शन दे रहे हैं। उतना ही नहीं, महाराज जी मराठी भाषा और कन्नड़ भाषा
उतना ही नहीं, इंग्लिश भाषा में भी महाराज जी अत्यंत श्रेष्ठ अपना साधना करते हुए समाज में रहने वाले बाल, यौवन, वृद्धावस्थादि सभी लोगों को अत्यंत विशिष्ट मार्गदर्शन कर रहे हैं। और काशी जगतगुरु महास्वामी जी के परम मंगल आशीर्वाद के कारण हुबली के नवनगर गांव में महाराज जी एक विशिष्ट मठ संस्थापन करके काशी खास शाखा मठ के मठाधीश होकर के सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में अपना ही एक विशिष्ट वर्चस्व को स्थापित किए हैं। और ऐसे ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम में महाराज जी के अनुभव से, महाराज जी के विशिष्टमय विद्वत्ता की मार्गदर्शन, यह कार्यक्रम सुसंपन्न होने वाला है। सभी भक्तगण, महाराज जी ने अपनी विषय षटस्थल के बारे में सिद्धांत शिखामणि वचन शास्त्रादियों में कहा गया विशिष्ट षटस्थल सिद्धांत के बारे में सरल रूप से सभी को समझाने की विशिष्ट विषय चुना है। और महाराज जी को हम प्रार्थना करते हैं, आप अपनी विशिष्टमय अमृतमय धर्म संदेश वाक पुष्प सेवा को आरंभ कीजिए। नमो नमः। ಚಲೋದಲ್ರಿ, स्टार्ट ಮಾಡ್ಲೆ? ओके, हो सुरू करा. सुभाष जी. ओके, हाँ. श्री गुरुभ्यो नमः. त्रैलोक्य संपदा लेख्य समुल्लेखन भित्तये सच्चिदानंद रूपाय शिवाय ब्रह्मणे नमः. यामाहु सर्वलोकानां प्रकृतिं शास्त्रपारगः तां धर्मचारिणीं शंभो प्रणमामि परां शिवम्. पंचाननतनद्भूतान् पंचाक्षर मनुपमान् पंचसूत्र कृतोन् वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरुन्. परम पावनवाद ಕಾಶಿ ಮಹಾಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರುವಂತ ಯಾವ ಕಾಶಿ ಜಂಗಮವಾಡಿ ಮಠ ವಾರಣಾಸಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಮಹಾಕುಂಭದ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಅನಂತ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಪುರುಷರಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಮಾನವ ಕುಲಕೋಟಿಗೆ ಅವತಾರ ಪುರುಷರಾಗಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವತಾರ ಪುರುಷರಾಗಿ ಗಣಾಧೀಶ್ವರಾಗಿರುವಂತ ಆದಿ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾದಿ ಪಂಚ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಗದ್ಗುರು ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರ ಪವಿತ್ರವಾದ ಚರಣಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಸದಾವಕಾಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಸಾಧನ ಮಾಡಲು ದಾರಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿರುವಂತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ 1008 ಜಗದ್ಗುರು ಜ್ಞಾನ ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಶರಣಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನಂತ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಬಹು ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು, ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಷಡಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುಸಿದ್ಧ ಮಣಿಕಂಠ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಚರಣಾರವಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನಂತ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿರುವಂತ ಸಮಸ್ತ ಸದ್ಭಕ್ತರಾಗಿರುವಂತ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸುಭಾಷ್ ಅವರ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಸ್ತ ಸದ್ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ, ಮಾತೃ ಸ್ವರೂಪಿಗಳಾದ ಮಹಾಮಾತೆಯರೇ, ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಹು ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತ ಈ ಮಾನವನ ಜನ್ಮ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ಕಿದ್ರೆ, ಈ ಮಾನವನಿಗೆ ಮೂಲತಃ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಷಡಸ್ಥಲ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಷಡಸ್ಥಲ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ, ಮಹೇಶ, ಪ್ರಸಾದಿ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ, ಶರಣ, ಐಕ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ 6 ಸಾಧನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದವ. ಅದನ್ನೇನಪ್ಪಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ಕಿದ್ರೆ, ವೀರಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಷಡಸ್ಥಲ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಒಬ್ಬ ಜೀವನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಶಿವನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ 6 ಸಾಧನಗಳ ಬಹಳ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಈ 6 ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಇದರ ಅಂಗ ಲಿಂಗವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಲಿಂಗದ ಸಂಘವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಶರೀರ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಲಿಂಗದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ತಾನಾಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮೂಲತಃ ಯಾವ ಜೀವಾತ್ಮನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಸದಾವ ಕಾಲ ಸತ್ಸಂಗದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ಯಾವ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಾಧನದ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ಕಿದ್ರೆ, ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಐಕ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮೂಲ ದಾರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಹೇಗೆ ಭಕ್ತ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನಗಳು ಇದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಬೆಳೆದ ತಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾನಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡವನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗ ಯಾವ ಗ್ರಸ್ತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರ ಅದಕ್ಕೂ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳಿದಾವೆ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿದಾವೆ. ಅವಾಗಿನಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ವರ ಮತ್ತು ಕನ್ಯೆಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಬೇಕು, ಯಾವ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಅವನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅವನೊಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಸ್ತನೆನ್ಸ್ಕೊಳಕ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂದಾಗ ಸತಿಪತಿಗಳಾಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿದಾವೆ, ಒಂದು ಸಾಧನಗಳಿದಾವೆ. ಆ ಸಾಧನಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ
ಒಬ್ಬ ಗ್ರಸ್ತನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಧನಗಳಿದಾವಲ್ಲೇ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಿವಭಕ್ತನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಭಕ್ತನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ಷಡಸ್ಥಲ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳವೇ ಭಕ್ತ ಸ್ಥಳ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರ ಅವನಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರ್ತಾವ. ಬರೇ ಹಣಿ ಮೇಲೆ ಭಸ್ಮ ಕೊಳ್ಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಭಕ್ತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಸೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ವೇಷಭೂಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಧಾರಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಅನ್ನುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು 15 ಆವಂತರ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಪಿಂಡ ಸ್ಥಳ, ಪಿಂಡ ಜ್ಞಾನ ಸ್ಥಳ, ಸಂಸಾರ ಹೇಯ ಸ್ಥಳ, ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಾವ ಸಾಧಕನು ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಭಕ್ತನ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಗಳಿದಾವೆ. ಆ ಭಕ್ತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಆ ಅರ್ಹತೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಭಕ್ತ ಭಕ್ತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರ ಅಂಗ ಲಿಂಗವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಶರೀರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯದ. ಶರೀರ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧನ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಜೀವನಿಗೆ ಒಂದು ದೇಹ ಬೇಕು, ಶರೀರ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಹುಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾನವರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಹುಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಇದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಹುಜನ್ಮ ಕೃತೈ ಪುಣ್ಯಹಿ ಪ್ರಕ್ಷಣೆ ಪಾಪ ಪಂಜರೆ ಶುದ್ಧಾಂತ ಕರುಣೋ ದೇಹಿ ಪಿಂಡ ಶಬ್ದೇನ ಗೀಯತೆ. ಅನೇಕ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಣ್ಯ ಅದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವನ ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಪಿಂಡ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಆ ಪಿಂಡ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ಕಿದ್ರೆ ಅಂತಃಕರಣು ಶುದ್ಧವಾಗಬೇಕು. ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ಕಿದ್ರೆ ಆ ಸಾಧಕನು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಒಲವಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರ ಅವನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅರ್ಹತೆಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರ. ಹಾಗೇನಪ್ಪಾ ತಿಳ್ಕೊಡ್ಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪುಣ್ಯದ ಫಲದಿಂದ ಈ ಮಾನವನ ಶರೀರವನ್ನ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕದ. ಆ ಮಾನವನ ದೇಹ ಇದು ಎದಕ್ ಸಿಕ್ಕದಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ಕಿದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ದೇಹದಿಂದ ನಾವು ಪರಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ಕಿದು ಮೂಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶರೀರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೇನಪ್ಪಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ಕಿದ್ರೆ ಭಕ್ತ ಭಕ್ತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಕಿದ್ರೆ ಭಕ್ತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಯಾರಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಕಿದ್ರೆ ಗುರು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಸದ್ಗುರುವಿನ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುರುವಿನ ಸಹಕಾರ, ಗುರುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗುರುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಾದಾಗ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 15 ಆವಂತರದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಗುರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಕ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕ ನಾವು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ಕಿದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಯಾವ ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಜನ್ಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ 84 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡು
ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿ ಒಳಗ ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಒಂದೇ ಜನ್ಮದಿಂದ ನಮಗ ಅದಕ್ಕೆ ತರ ಮುಕ್ತಿ ಸಾಧನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇತಾರ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಜೀವನಿಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಆಮೆಗೆ ಸತ್ತು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ ಮತ್ತೆ ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ. ಹುಡ್ತಾನೆ ಸೈತಾನೆ, ಹುಟ್ಟಿದವನು ಸೈತನ, ಸಾಯವನು ಹುಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅನಂತ ಕಾಲಚಕ್ರದಲ್ಲಿ 84 ಯೋನಿ ಒಳಗ ಜನ್ಮವನ್ನ ತಾಳಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಅನಂತ ಯಾವ ಶರೀರಗಳ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಹೀನ ಬುದ್ಧಿ, ಆ ಹೀನ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರ ಅದಕ್ಕೇನಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಚನದೊಳಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾಳ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಹೆಂಗದಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ಕಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಗುರುವಿನ ಸಾಧನೆನ ಗುರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿತು ಗುರುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿ ಅನ್ನುವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ, ಮೂರಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕಲ್ಲ, 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿ ಒಳಗೆ ಬಂದೆ ಬಂದೆ ಬಾರದ ಭವಂಗಳ ನುಂಡೆ ನುಂಡೆ ಶುಭಾಶುಭಂಗಳನ್ನ ಕಂಡೆ ಕಂಡೆ ಹಿಂದಣ ಜನ್ಮಗಳೇನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಮುಂದೆ ನೀ ಕರುಣಿಸಯ್ಯ ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ. ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ತನ್ನ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಚನದೊಳಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜೀವ ಈಗ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಮಾನವನಾಗಿನಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಹಿಂದಿನ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೇನಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅದರಲ್ಲೇನಪ್ಪಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಕೊನೆಯ ಸಾಧನ ಶರೀರ ಈ ಮುಕ್ತಿ ಸಾಧನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನವನ ಶರೀರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾನವನ ಶರೀರದಿಂದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಮುಕ್ತಿಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದೊಳಗೆ ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಆದರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನೀ ಕರುಣಿಸು ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ. ಗುರುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಶರಣು ಹೋದಾಗ, ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಶರಣು ಹೋದಾಗ ಅವಾಗೇನಪ್ಪಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ 84 ಹೀನ ಯೋನಿ ಒಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದು ಹೀನ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಕಳಿಬೇಕಾದ್ರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಶಿವನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಯಾವ ಶಿವಭಕ್ತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನ ಪೂಜಾ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶಿವನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅನಂತ ಅನಂತ ಆ ಸತ್ವ ಗುಣಗಳೇನಪ್ಪಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜಾ ಮಾಡುವಂತ ಆ ಶಿವಭಕ್ತನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸತ್ವ ಗುಣಗಳು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅವನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ತದ. ಅವಾಗೇನಪ್ಪಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆ ಗುರುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಲುವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತನಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರ, ಪರಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತನಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರ ಅವನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಹತೆಗಳೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಈ ಯಾವ ಶರೀರದಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯವನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದೊಳಗ ಪರೋಪಕಾರ ಪುಣ್ಯಾಯ ಪಾಪಾಯ ಪರಪೀಡನಂ. ಪರರಿಗೆ ಉಪಕರಿಸುವುದೇ ಪುಣ್ಯ. ಪುಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಉಪಕರಿಸುವುದೇ ಪುಣ್ಯ. ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ
ಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಉಪಕಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ತನ ಈ ಶರೀರವನ್ನ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಶರೀರ ಇದು ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಈಶ್ವರನದವ. ಅದ್ರೊಳಗೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಈ ದೇಹವು ಕೂಡ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಯದ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು ಹೇಗದಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಪರೋಪಕಾರದಿಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೇನಪ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಕಿದ್ರೆ ಮನಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ, ವಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೋಪಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಯದಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸದ್ಗುಣ, ಅಂಥ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶಾಲವಾದ ಮನೋಬುದ್ಧಿ, ಹಾಗೆ ಪರೋಪಕಾರ ಭಾವ ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ನೀರು ಸದಾಕಾಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಳೆ ನೀರು ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಯಾವ ಪಂಚಮಹಾಭೂತದ ಅದು ಪರೋಪಕಾರ ಅಲ್ಲವೇ? ಗಾಳಿ ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಭೇದ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಕಾರವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಪ್ಪಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು ಒಂದೊಂದು ಭೂತಗಳು ಕೂಡ ಪರೋಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಾನಂದಾಗ ಈ ಮಾನವನ ಶರೀರ ಕೂಡ ಇದು ಪರೋಪಕಾರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರ ಈ ಶರೀರ ಕೂಡ ಪಂಚಮಹಾಭೂತದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಹ. ಅಂದ್ರ ಪರೋಪಕಾರದಿಂದಲೇ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗ್ಯದಂದಾಗ ಅಂದ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರೋಪಕಾರ ಗುಣಗಳು ಯಾಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ಹೀನ ಯೋನಿಯೊಳಗೆ ಜನ್ಮ ತಾಳದಿಂದ ಹೀನ ಬುದ್ಧಿ ಆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಯಾರು, ನನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಏನು, ನಾನು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅವನು ಮರಿತೀನಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಆ ತನ್ನ ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ವಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೋಗಿಸಲಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಯಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅವನ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯಾದಾಗ ಅವನೇನಪ್ಪಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನೆನಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಬುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ವಿವೇಕ ಇದರ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಗೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ನಾಶಕ ಕಾರಣದವ. ನಾನೇ ಸತ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಪರಮ ದೈವ ಶಿವನೇ ಸತ್ಯದನ, ಆ ಶಿವನ ಸ್ವರೂಪವೇ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಯಾವಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಬುದ್ಧಿ ಜಾಗೃತ ಆಗ್ತದ ಅವಾಗ ಶಮೆ ದಮೆ ಷಟ್ಸಂಪತ್ತಿ ಮುಮುಕ್ಷತ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವನೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಭಕ್ತನ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತನಾಗಬೇಕಾದ್ರ ಅನಂತ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ವಿವೇಕ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ಹೇಯ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತದೆ. ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎದಕ್ಕಂತಾರ? ಈ ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗ ಮಾಯಾರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತನಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ತಾನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ನಾನು ನಂದು ಅನ್ನುವಂಥ ಆ ಮಮಕಾರವೇ ಇದು ಸಂಸಾರ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಸಂಸಾರಿಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅದ ಅನ್ನುವಂಥ ಮನೋಭಾವವನ್ನ ಆ ಯಾವ ಶಿವಭಕ್ತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನ್ನ ಮೂಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೋಪಾಧಿಕ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸಹಜ ಜ್ಞಾನ ಸ್ಥಿತಿಗೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತನ ಸಾಧನೆಗಳು ಹಲವಾರು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅವನು ಭಕ್ತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನಪ್ಪಾ ತಿಳ್ಕೊಡ್ಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಮತ್ತು ಮಮ, ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ತಿಳ್ಕೊಡ್ಕಿದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಈ
ಇವೆಲ್ಲ ಅನಾತ್ಮ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ವಿವೇಕ ಬುದ್ಧಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದಾಗ ಅವನು ಸಂಸಾರದಿಂದ ನಿರಸನಾಗ್ತಾನೆ. ಮನುಷ್ಯನು ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮನನ್ನ ಅರಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅನಾತ್ಮ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಾನೇ ತಿಳಿದು ತನ್ನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಮರೆತಿರುವುದರಿಂದ ಅನಂತ ಜನನ ಮರಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತನಾಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿನಪ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಡ್ಕಿದ್ರೆ ಶಿವಭಕ್ತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ರೂಪವಾಗಿ ಗುರು ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ, ಧರ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನಿಗೆ ಭಕ್ತ ಅನಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತನ ಸ್ವರೂಪ ಹೆಂಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ಕಿದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಳಬೇಡ, ಕೊಲಬೇಡ, ಖುಷಿಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ, ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬೇಡ, ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಬೇಡ, ಇದುರು ಹಳಿಯಲು ಬೇಡ, ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರ ನೊಲಿಸುವ ಪರಿ. ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಂತರಂಗ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತ ತನ್ನ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧವೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಪಿಂಡ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರ. ಹೀಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಕ್ವವಾದಾಗ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಾನಾಗಿಯೇ ಬರುವಂತೆ, ಯಾವಾಗ ಮರದಲ್ಲಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಗಳು ಹಣ್ಣಾಗಿ ಅದರೊಳಗ ಮಧುರತೆಯನ್ನ, ಯಾವ ರುಚಿಯನ್ನ ತುಂಬಿದಾಗ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಹಾಗೇನಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ಕಿದ್ರೆ ಶಿವ ವೇದ ಪ್ರಿಯನಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಿವನಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಭಕ್ತನ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಆದಾಗ, ಪಕ್ವವಾದಾಗ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎದಕ್ಕೆ ಒಲಿತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ಕಿದ್ರೆ ಶಿವ ವೇದ ಪ್ರಿಯನಲ್ಲ, ಶಿವ ನಾದ ಪ್ರಿಯನಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಿಯನಾದ ಶಿವನು ಪರಿಪಕ್ವನಾದ ಅಂತಃಕರಣವುಳ್ಳ ಭಕ್ತನ ಕರೆಗೆ ಶಿವನು ಮಾರು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಲಿತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ಕಿದ್ರೆ ಯಾವನಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಥ ಭಕ್ತಿಗೇನಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಶಿವನು ಒಲಿತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಗಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯನಪ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಶಿವಭಕ್ತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಿವ ಪ್ರಿಯ. ಎಂಥದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ಕಿದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಪಾರ್ವತಿ ಹೇಳುವಳು, ಹೇ ಶಿವನೇ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇ ಶಿವನೇ, ನಿನ್ನ ನಿಜವಾದ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾಳ, ನೀನು ನಿಜವಾಗಿ ನಿನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲದ, ನೀನು ಇರುವ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಪಾರ್ವತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮತ್ ಭಕ್ತ ಯತ್ರ ಗಾಯಂತಿ ತತ್ರ ತಿಷ್ಠಾಮಿ, ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನ ಪರಮ ಪಾವನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಸದಾವಕಾಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತಾ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗುರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಆ ಶಿವನ ಆ ಭಕ್ತನ ಹೃದಯವೇ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನು ಪಾರ್ವತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ 101 ಹಲವಾರು ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೆಲೆಗಟ್ಟೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವೀರಶೈವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು 101 ಅಂತಸ್ತಿನ ಮುಕ್ತಿ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಲು ಪಿಂಡಸ್ಥಾಲದಿಂದ ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೆಲೆಗಟ್ಟೆ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯದ. ಪಿಂಡಸ್ಥಲನ್ನೇ ಬಹಳ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ. ಹಾಗೇನಪ್ಪಾ ತಿಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು
ಅನಂತ ಅನಂತ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಯಾವ ಭಕ್ತ ಸ್ಥಳದ ಸಾಧಕನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೆನಪ ತಿಳ್ಕೊಡ್ಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತ ಸ್ಥಳದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ತನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನ, ನಿತ್ಯ ಮತ್ತು ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮವನ್ನ ಬಹಳ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ತಾನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದೊಳಗೆ ಏಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪಾ ತಿಳ್ಕೊಡ್ಕಿದ್ರೆ ಹಣಿ ಮೇಲೆ ಭಸ್ಮವನ್ನ ಧಾರಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ತನ್ನ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಿತ್ಯ ಮತ್ತು ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತವೆ. ನಿತ್ಯ ಮತ್ತು ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಃಶಾಂತಿ, ಮನಃಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯದೊಳಗ ಅನಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ತನ್ನ ಸಂಸಾರ ಹೇಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗ ನಾನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ಆ ಮೂಲ ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ತನ್ನ ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಂಗ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೇನಪ್ಪಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರ ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಅದಕ್ಕ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಹತ್ತಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವಾಗ ಸಾಧನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಭಕ್ತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಿವಭಕ್ತನ ಎನಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಹಾಗೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನ್ನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಹೇಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾನೋ, ಹೇಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ತಾನೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃಷಿಕನಾಗ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಧನವೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರ. ಹಾಗ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಶರೀರ ಇದು ನಮಗೆ ಎದಕ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಕಿದ್ರೆ ಮುಕ್ತಿಯ ಸಾಧನಕ್ಕ ಮೂಲ ದಾರಿ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಮುಕ್ತಿ ಸಾಧನವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧಕನು ಗುರುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರವನ್ನ ಬರದ ಹಾಗೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನೇ ಯಾರು ಆಗ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನೇ ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ಕಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಲೈವ್ ಮ್ಯಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಎದುರಿಗೆ ಒಬ್ರು ಕಾಣಲಾಗ್ಯಾರ. ಈ ಲೈವ್ ದಾಗ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಎದುರಿಗೆ ಜನ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಖುಷಿ ಬರ್ತದ, ಎದುರಿಗೆ ಒಬ್ರು ಯಾರ ಕಂಡ್ರ ನನಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅದು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ. ನಾ ಏನೋ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ, ಒಬ್ಬನ ಕೂತು ಮಾತಾಡಕತ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾಸ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತಿತ್ತು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ಎದುರಿಗೆ ಕಂಡಾಗ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗ ಭಕ್ತ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಕಿದ್ರೆ ಭಕ್ತ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತನಾಗಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಿ, ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನೇ ಭಕ್ತ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಅನಂತ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಳೆಗೆ ವಿಚಾರಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಈಗ ನನಗ ಪರಮ ಪೂಜಾ ಮಣಿಕಂಠ ಶ್ರೀಗಳನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾ ಏನ್ ಮಾತಾಡತ್ತೀವಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಆಗ್ಯದ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಇದೆ. ನಾಳೆನಪ್ಪಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳಿ ನಾಳಿನ ನೆನಪಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಸೇವೆಗೆ ಕಾಶಿ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರ ಪರಮ ಪಾವನ ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಈ ಅಲ್ಪ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸಂಭಜೆ ಪಾರ್ವತಿ ಪತಯೇ ಶಿವ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ. ಪರಮ ಶಾಂತಿ ಸ್ವಭಾವಗಳು, ಮಾತೃ ಹೃದಯ ಸಂಪನ್ನರೂ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ವದ್ ಮಣಿಗಳು ಶ್ರೀ ಷಟಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ರಾಜಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು, ಕಾಶಿ ಖಾಸ ಶಾಖಾ ಮಠ, ನವನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಸಹಸ್ರ ಮಂದಿಗೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಸಾರ ಪ್ರವಚನಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಾಶಿ ಸನ್ನಿಧಿಯವರ ಅನೇಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯ ಪ್ರವಚನದ
ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರವಚನ ಅದು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪ್ರವಚನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರೇ ಬಹಳಷ್ಟು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅನುಭಾವಿಗಳವರು. ಅವರ ನುಡಿಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಚರಣಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತಹ ಅಮೃತವಾಣಿ ಸಮಾನ. ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದಿಷ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಠಿಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಇಂದಿನ ದಿವಸ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಭಕ್ತನು ತನ್ನ ಭವ ಬಂಧದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಯಾವ ಯಾವ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಶಿವಶರಣರು ಹಾಗೂ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮಾತು ಏನು ಅಂದರೆ, ಭವ ಬಂಧನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಕ್ಕ, ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲಕ್ಕ ಭಕ್ತಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾರ್ಗ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ